Students, welcome back to our discussion on circulatory system. In our previous class, we discussed about the how scientists discovered the circulatory system. William Harvey and Girolamo Fabrisi. Girolamo Fabrisi discovered valves present in leg veins, and next to William Harvey is discovered how circulatory system circulate the blood throughout in the body, and also he discovered the valves present between the atria and ventricles. Now, Harvey also showed that it was impossible to suppose that the blood was used up in the body and that new blood was formed. It means in those days, in olden days, before William Harvey discovery, the people believed the blood which was pumped by the heart reached to the body tissue and as well as cells, stopped all the blood used up in the tissues, and new blood was formed in the బాడీ. అంటే బాడీలో ఒకసారి హార్ట్ నుండి టిష్యూస్కి వచ్చిన బ్లడ్ అక్కడే మొత్తం అయిపోయి మళ్ళీ న్యూ బ్లడ్ అనేది ఏర్పడేదని అప్పట్లో అనుకునేవాళ్ళు. కానీ విలియం హార్వే ఏం చేసిండంటే ఒకసారి హార్ట్ ద్వారా 1 మినిట్లో 1 సెకండ్లో ఎంత బ్లడ్ పంప్ అవుతుంది, అది పంపిన బ్లడ్ ఎంత పర్సంటేజు ఆ బ్లడ్ 1 మినిట్లో తయారవుతుందా అనేది ఆయన దాని మీద ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి దట్ వాజ్ ఇంపాసిబుల్, న్యూ బ్లడ్ వాజ్ నాట్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద బాడీ. హార్వే could not observe the smallest vessels which connects arteries and veins at tissues. But Harvey missed one thing in the circulatory system. He could not observe the blood capillaries, smallest blood vessels which connects the arteries and veins. And another scientist, Marcello Malpighi, used the microscope to observe the blood vessels in the wings of bat. He could see that the smallest arteries and veins were connected by very fine blood vessels. He called these blood vessels as capillaries, from Latin word for hair, because they were as thin as the finest of the hair. అంటే మార్సెల్లో మాల్పీజీ అబ్జర్వ్డ్ ది బ్లడ్ వెసల్స్ ఇన్ ది బ్యాట్ వింగ్. బ్యాట్ గబ్బిలం ఉంది కదా, గబ్బిలం వింగ్. బ్యాట్ ఈజ్ ఏ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఫ్లయింగ్ మ్యామల్. He observed the smallest blood vessels which connects the arteries and veins in the wing. He observed that he named that smallest blood vessels as capillaries. It means in the Latin word capilla means hair, because these blood vessels are very small, very thin as the finest hair. వెంట్రుకల్ లాగా ఉన్నాయి కాబట్టి వాటికి క్యాపిలరీస్ అని నేమ్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో discovery of blood vessels, smallest blood vessels, capillaries, discovered by Marcello Malpighi. Students, observe another one question. How did the scientist find out that blood moves in the blood vessels? అంటే మరి బ్లడ్ వెసల్స్లో బ్లడ్ కదులుతున్నప్పుడు ఎలా కనుగొరు? ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్. ఇఫ్ వీ కట్ టు ద బ్లడ్ వెసల్స్,
that not move in the blood. Blood was not moved in the blood vessels. How they are discovered? It is impossible to demonstrate the movement of blood in vessels without damaging. మరి బ్లడ్ వెసల్స్ని డ్యామేజ్ చేయకుండా బ్లడ్ మూవ్ అవుతుందని మనం డెమాన్స్ట్రేట్ మరి నిరూపించగలమా? లెట్ అస్ రిపీట్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆఫ్ విలియం హార్వే. మరి విలియం హార్వే బ్లడ్ వెసల్స్లో ఎలా మూవ్ అవుతుందని ఒక అప్పుడు ఇన్ దోస్ డేస్ నో సైన్స్ వాజ్ మచ్ డెవలప్డ్ లైక్ మోడర్న్ డేస్. ఈ రోజుల్లో లాగా అది డెవలప్ కాలేదు. కానీ ఎలాగనుకున్నాడు విలియం హార్వే? విలియం హార్వే ఈజ్ మర్సిల్లో మాల్ఫీజీ. ఎలాగనుకున్నాడంటే ఒక ఒక కర్చీపు ఆరు ఎనీ రోపు దాన్ని తాడిని కానీ ఒక టై కట్టిండు. ఎక్కడ? ఎట్ ది హ్యాండ్ ఎల్బో దగ్గర ఇలా కట్టడం వలన ఆయన అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ బ్లడ్ వెసల్స్ స్టూడెంట్స్ అబ్జర్వ్ దీస్ బ్లడ్ వెసల్స్ వర్ ప్రామినెంట్లీ అపియరింగ్, మంచిగా కనిపిస్తున్నాయి. ఈ కనిపించడం వలన ఆయన ఏం చేసిందంటే అట్లా వేలు పెట్టి ఇట్లా నొక్కడం వలన వెన్ హీ టైడ్ ద అప్పర్ సర్ఫేస్ బ్లడ్ వెసల్స్, అంటే బయటికి కనపడే బ్లడ్ వెసల్స్ని టై చేసినప్పుడు ద బ్లడ్ వెసల్స్ బగుల్డ్ అంటే ఉబ్బినాయి. అవే ఫ్రమ్ ద హార్ట్ సైడ్ అంటే ఈ కట్టినప్పుడు అవే ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ బ్లడ్ వెసల్స్ని కట్టినప్పుడు యువతల వైపు ఉండే బ్లడ్ వెసల్స్ ఉబ్బినాయి. అలా ఉబ్బడం వల్ల ఆయన ఏమర్థం చేసుకుంటే దీస్ ఆర్ ద వీన్స్ కలెక్టింగ్ ది డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ ది బాడీ పార్ట్స్. ఇవి వీన్స్ అని కనుక్కోవడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఇంకోసారి లోపల ఇన్సైడ్ బ్లడ్ వెసల్స్ కూడా గట్టిగా కట్టడం జరిగింది. ఇంకా గట్టిగా కట్టడం జరగనప్పుడు ఏమైందంటే ద బ్లడ్ బగుల్డ్ హార్ట్ సైడ్, హార్ట్ సైడ్. సో హీ కన్ఫర్మ్డ్ ద బ్లడ్ విచ్ ఈజ్ కమ్ ఫ్రమ్ ది హార్ట్ దట్ దోస్ ఆర్ arteries taking from the blood from the heart to the body parts. This is the experiment by the William Harvey. Students observe another activity 4. Why did we feel the leg movement when we keep a knee back side on the other leg knee? అంటే రెండు మోకాళ్ళని ఒక మోకాళ్ళ మీద ఇంకొక నీ బ్యాక్ సైడ్ని వేసి, అంటే కాళ్ళు మడతేసి కూర్చుంటారు కదా పైన, అలా కూర్చున్నప్పుడు ఇంకొక కాలు పైకున్న కాలు అనేది మనకి కొంచెం బరువుగా అనిపిస్తుంది. ఎందుకు అంటుంది. ఇఫ్ వీ కీప్ లెగ్స్ ఆన్ ఆర్ హ్యాండ్స్ ఫర్ ఏ లాంగ్ టైమ్ వితౌట్ మూమెంట్ వీ డెవలప్ పిన్స్ అండ్ నీడిల్స్. we keep legs or hands no movement for some time we develop pins and needles. అంటే కాళ్ళు చేతులు తిమ్మిర్లు పట్టినాయి అంటాం కదా, చాలాసేపు కదలకుంటుంటే అది. ఇఫ్ we swing our arms around several times what will happen? మరి మన చేతుల్ని మన షోల్డర్ చుట్టూ గుండ్రగా తిప్పితే ఏం జరుగుతుంది? తిప్పి చూడండి ఒకసారి. చూస్తే ఏమైందంటే వీన్స్ విచ్ ఆర్ ద బ్లడ్ వెసల్స్ అపియరింగ్ టువర్డ్స్ అవుట్ సైడ్ ఇన్సైడ్ ద స్కిన్కి ఇన్సైడ్ ఉన్న బ్లడ్ వెసల్స్ బాగా కొంచెం బగుళ్ళు ఉబ్బినట్టుగా కనపడతాయి. ఎందుకంటే ఇన్ వీన్స్ వాల్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. ఇఫ్ వి round our arms several times, the walls present in the veins they open to reverse side, back side కి
ఇటువైపు ఉబ్బుతాయి, అంటే ఫింగర్ సైడ్ వైపుకి తెరుచుకుంటాయి. దానివల్ల ఏమైందంటే ఇటువైపు బ్లడ్ అంతా కూడా ఆ హ్యాండ్ కింద ఆగి ఉబ్బినట్టుగా కనపడుతుంది. నెక్స్ట్ థింక్ అండ్ డిస్కస్. ఆర్టరీ వాల్స్ ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ అండ్ ఎలాస్టిక్. వై? ఆర్టరీస్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ 3 types of blood vessels. 3 types of blood vessels present in our body. Those are arteries, veins, blood capillaries. Arteries walls are very strong and elastic. Why? Because arteries collects the blood from the heart. So the blood which is present in arteries coming from the heart by with a pressure, ఎక్కువ పీడనంతో వస్తుంది. అంటే టు దాన్ని తట్టుకోవడానికి, టు ప్రివెంట్ ది ప్రెజర్ ఆఫ్ ది వాల్స్, ఆర్టరీస్ హ్యావ్ ది స్ట్రాంగ్ అండ్ ఎలాస్టిక్. అంటే బాగా గట్టిగా ఉంటాయి. ఎలాస్టిక్ అంటే సాగే గుణం కలిగి ఉంటేనే దాని ప్రెజర్ని తట్టుకోగలవు. వై వి కంపేర్ arteries like trees which divides into smaller and smaller branches. చూడండి చిల్డ్రన్, ఆర్టరీస్, అయోర్టా starts from the left ventricle, only one. Recapitalize your internal structure of heart. One aorta coming from the left ventricle, only one. After that aorta divided into smaller branches like tree. So we compare arteries like tree. The lumen size is bigger in vein when compared to with artery. Why? లూమెన్ సైజ్ అంటే ఏంటంటే ఆర్టరీకి ఇన్సైడ్ ఉన్న ప్లేస్ అనేది బిగ్గా ఉంటుంది దాన్ కంపేర్ టు ఆర్టరీ. వై? ఎందుకంటే లూమెన్ సైజ్ బిగ్గా ఉంటాం. వీన్స్ ఏంది, డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్ నుండి బ్లడ్ని కలెక్ట్ చేస్తే ఎక్కువ బ్లడ్ అంతా కూడా ముందుకు పోతున్న కొద్దీ ఎక్కువ బ్లడ్ అవుతుంది. కాబట్టి లూమెన్ సైజ్ ఈజ్ బిగ్. అండ్ ఆర్టరీస్ లూమెన్ సైజు స్మాల్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇది అన్నీ అంటే టోస్, మన కాలి చిన్న వేళ్ళకి, తర్వాత హెడ్, తర్వాత ఫింగర్స్, వీటన్నిటికి కూడా బ్లడ్ని సప్లై చేయాలంటే, క్యారీ చేయాలంటే దాని లూమెన్ సైజు తక్కువ ఉంటేనే ఎక్కువ ప్రెషర్తో పోతుంది. సో ద బ్లడ్ విచ్ ఈజ్ క్యారీ బై ది ఆర్టరీ lumen size is small because they send the blood last part of the body, toes and head. The lumen size big vein, veins are collecting the blood, so lumen size is big. Students, observe, in our previous slide we discussed about the structure of arteries. Now arteries carry blood from the heart to the body parts. Veins carry blood from body organs to heart. అంటే ఆర్టరీస్ ఏమో బ్లడ్ని హార్ట్ నుండి బాడీ పార్ట్స్కి తీసుకపోతే వీన్స్ ఏమో బాడీ పార్ట్స్ నుండి హార్ట్కి తీసుకొని వస్తాయి. లెట్ us అబ్జర్వ్ ద స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆర్టరీస్ అండ్ వీన్స్. వీటికి స్ట్రక్చర్, ఫంక్షన్లో ఏమేమి డిఫరెన్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం. ఇది ఆర్టరీ చూడండి, ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం లూమెన్ సైజ్ అనేది స్మాల్గా ఉంది, దీని లూమెన్ సైజ్ అనేది బిగ్ ఉంది. అండ్ ఎలాస్టిక్, దీనికి సాగే గుణం ఉంది, వీటికి లేదు. నెక్స్ట్ చూడండి, వీటికి సాగే గుణం అంటే వీటికి బాగా ప్రెజర్ వచ్చినప్పుడు ఇవి దే వోంట్ రిటైన్ దేర్ స్ట్రక్చర్, వాటి స్ట్రక్చర్ నిలుపుకోలేవు. బట్ ఆర్టరీస్ రిటైన్ దేర్ స్ట్రక్చర్. This is blood capillary, one cell thickness blood capillary, blood vessels, only except blood cells, all nutrients, water, oxygen squeeze out from the blood capillary, అంటే బయటికి వెళ్ళిపోయి టిష్యూస్కి కావాల్సిన వాటిని అందజేస్తాయి. ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ బ్లడ్ వెసల్స్ ఉందో చూడండి. థిక్నెస్ ఆఫ్ వాల్స్, వేటి ఆర్టరీస్ ఎట్లా ఉంటుంది, హై. వీన్స్కి ఉండదు, వీటికి థిక్నెస్ ఉండదు, వీటికి థిక్నెస్ ఉంటుంది. ఎస్, నో. వాల్స్
వాల్స్ అనేవి వీటిలలో ప్రజెంటు వీటిలలో ఆబ్సెంట్. అట్లా డిఫరెంట్